Hi students, in the previous class we completed the VBT theory and hybridization. Okay, in the today's class, in the chapter 3 chemical bonding and molecular structure, we will start the topic VSEPR theory. Okay, what is our topic today? VSEPR theory. VSEPR theory. Okay, the full abbreviated form is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. ఓకే, పేర్లోనే ఉంది కదా, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్ పైన బేసే మనకి ఈ థియరీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్ నేచర్ పైన డిపెండ్ అయి ఈ థియరీ అనేది ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ థియరీస్ ఇన్ ద కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్? రిప్రజెంట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ geometry ఆఫ్ molecule. Okay, this theory was given by Gillespie and Nyholm. Okay, it is given by Gillespie and Nyholm. Okay, these two scientists gave the VSEPR theory. Okay, it includes all molecules except it includes all molecules which may obey octet rule or may not obey the octet rule. And in the octet rule follow అయ్యే molecules కానీ octet rule ని follow అవ్వని molecules కూడా మనకి VSEPR థియరీలో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఓకే, it includes all molecules which may or may not obey octet rule. May not obey octet rule. Okay, this theory is proposed to explain the deviation in the bond angles of some molecule. Okay, ఇక్కడే చెప్పాం కదా, రిపల్షన్స్ అన్నాం. రిపల్షన్ వల్ల మనకి ఏం చేంజెస్ వస్తాయి? బాండ్ పేర్ అరేంజ్మెంట్ కానీ లోన్ పేర్ అరేంజ్మెంట్ కానీ డీవియేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద డీవియేషన్ in the bond angles. Deviation in the bond angles of some molecules. Okay, what it explains? Deviation in the bond angles of some molecules and geometrical arrangement of atoms in the molecule. Geometrical arrangement of atoms in the molecules. Okay, valence shell electron pair repulsion theory is given by Gillespie and Nyholm. It includes all molecules which may or may not obey the octet rule. Okay, it explains the deviation in the bond angles of some molecules and geometrical arrangement of atoms in the molecule. Next, postulates of VSEPR theory. Postulates అంటే ఏంటి? ఒక సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ని మనం postulates అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎవరైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అంటే ఇప్పటి వరకు మనం వినని స్టేట్మెంట్స్ ని మనం postulates అంటాం. ఓకే, postulates ఆఫ్ VSEPR theory. First of all, the shape of a molecule is determined by the repulsion between all the electron pairs present in the molecule. Okay, the shape of molecule is determined by the repulsions between the electron pairs. ఏమేమి ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉంటాయి? బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే,
ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, బ్యాలెన్స్ షెల్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షెల్, present in the valence shell of central atom. Okay, valence shell of central atom. Okay, based on the central atom valence electrons we will represent the shape of the molecule. Okay, a lone pair electrons, here we have we have bond pair electrons, and next lone pair electrons. ఏమేమి ఉంటాయి, బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. Here the bond pair electrons are attracted by only single nuclei. Okay, bond pair electrons attracted by single nuclei, attracted by one nuclei. ఓకే, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ పైన లోన్ పేర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇలా. అంటే ఏంటి, ఒకటే న్యూక్లియై, నైట్రోజన్ ఆటమ్ లో ఉన్న న్యూక్లియైకి మాత్రమే బాండింగ్ ఉంది, అటువైపు ఇంకో బాండింగ్ ఏముందా, ఏమి బాండింగ్ అనేది లేదు, ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియై అట్రాక్ట్ ద లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ చూసినప్పుడు, సారీ ఇక్కడ బాండ్ పేర్ కదా, లోన్ పేర్ ఇక్కడ. ఓకే, లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై సింగిల్ న్యూక్లియై, bond pair electrons are attracted by two nuclei. Okay, two atoms, A2 type of molecule. Bond pair electrons are attracted by two nuclei. Okay, that's why ఇవి మూమెంట్ అనేది, బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ అనేది ఫ్రీ మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి జామెట్రీ అనేది డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ if the central atom contains only bond pairs, the shape of the molecule will be expected. Okay, if the central atom contains only bond pairs, if the central atom contains only bond pair electrons, only bond pairs, then the shape of the molecule will be expected. Okay, shape of the molecule and bond angles also will be according to the expected values, according to the expected values. Okay, example ga manam already discuss chesina example methane CH4. ఓకే, అన్ని CH4 లో అన్ని కూడా బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి రిపల్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా, రిపల్షన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్స్ అనేవి చూపించవు కాబట్టి మనకి షేప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్పెక్టెడ్ 109 degrees 28 minutes. ఓకే, దిస్ ఈజ్ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. Okay, if the central atom contains lone pairs along with the bond pair, then the shape of the molecule and bond angles will be changed. Okay, if the central atom contains lone pair, LP రాస్తున్నాను, lone pair along with bond pairs, then the shape of the molecule and bond angles get deviated from the expected values, deviated from the expected values. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా ఆల్రెడీ మనం అమ్మోనియా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అమ్మోనియాలో కూడా మనకేంటి 5 ఉంటాయి కదా, బ్యాలెన్స్ షెల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, కానీ 3 బాండ్ పేర్స్ ఫామ్ చేస్తాయి, రిమైనింగ్ లోన్ పేర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది.
కానీ మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇది. డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ద bond angle will be changed. Okay, bond angle is changed as this one. Okay, here the bond angle is changed to the 109 to 107 degrees. 107 degrees. Okay, 2 points lo change vastundi. Okay, but the geometry is same. Enduku number of pair of electrons z value is same. Ikkada kuda z is equals to 4, ikkada kuda z is equals 4. Okay, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. H2O తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటి ఇంకా బాండ్ యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ జామెట్రీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కానీ షేప్ అనేది చేంజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి షేప్ అనేది కూడా టెట్రాహైడ్రల్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి పిరమిడల్. అమోనియా షేప్ ఏంటి పిరమిడల్, జామెట్రీ టెట్రాహైడ్రల్, షేప్ అంటే పిరమిడల్. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది 2 లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది షేప్ లో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. జామెట్రీ ఈజ్ టెట్రాహైడ్రల్, ద షేప్ ఈజ్ బెంట్ షేప్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏమేమి రిపల్షన్ చూసాం, లోన్ పేర్ రిపల్షన్ చూసాం, బాండ్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్. ఓకే, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రిపల్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద lone pair electrons and bond pair electrons. Order of repulsion is lone pair to lone pair electrons మధ్య రిపల్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఫ్రీ మూమెంట్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కాబట్టి ఎక్కువ రిపల్షన్ చూపిస్తాయి. నెక్స్ట్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ is greater than lone pair bond pair. And next repulsion is bond pair to bond pair. Okay, lone pair is greater than lone pair bond pair, and next bond pair repulsion. Okay, this difference is due to the attraction or repulsion between the electron pairs. Next, the order of repulsion in between the bonds. Okay, order of repulsion between bonds. Okay, that is triple bond. The repulsion in between the triple bond is greater than double bond is greater than single bond. Okay, triple bond, double bond and single bond. Okay, why? Because in triple bond we have one sigma bond and 2 pi bonds. Okay, one sigma bond and 2 pi bonds ఉంటాయి. sigma bond ఏంటి stronger bond when compared with the pi bond. Okay, sigma bond అనేది ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ పైన మనకి బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రాంగ్ బాండ్. సిగ్మా బాండ్ ని మనం కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ పై బాండ్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు సైడ్ వైజ్ ఆర్ లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఫ్రీ మూమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రీ మూమెంట్ వల్ల మనకి ఏంటి రిపల్షన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గ్రేటర్ రిపల్షన్స్. ఇన్ డబుల్ బాండ్ 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై బాండ్. ఇక్కడ సిగ్మా అండ్ 2 పై బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ అనేది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ట్రిపుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ రిపల్షన్ ఈస్ లెస్. సిగ్మా బాండ్ లో ఏంటి మనకి రిపల్షన్ అనేది ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు? 2 న్యూక్లియై మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అనే బాండ్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి రిపల్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద magnitude of repulsion between the bond pair electrons is depends on the electronegativity of the central atom and surrounding atom. Okay, the magnitude of repulsion between bond pairs depends on electronegativity difference between the central atom and the other atom. Difference between central atom and other atom. ఓకే, బాండ్ పేర్ ని మనం ఎలా ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ పైన డిపెండ్ అయి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద electronegativity difference between the central atom and the surrounding atom. Okay, this is the VSEPR theory explanation. Okay, based on the VSEPR theory, how we can explain the structure of the molecule is, here we have the two tables which explains the VSEPR theory. Okay, this table represents the geometry of the molecules which having the no lone pair of electron. Geometry of molecules in which the central atom having no lone pair electron. Okay, here first table contain number of electron pairs, next row contain arrangement of electron pairs, third molecular geometry and examples. Okay, suppose if we have the two electron pairs, ఇక్కడ no lone pair electrons అన్నాం. ఓకే, జెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, అన్నీ కూడా బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటి, షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అండ్ జామెట్రీ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకే, టూ అన్నప్పుడు ఏంటి, టూ బాండ్ పేర్స్ అన్నీ కూడా మనకి రిపల్షన్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ అరేంజ్మెంట్ని మనం హైబ్రిడైజేషన్లో డిస్కస్ చేసాం. జెడ్ వాల్యూ పైన డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఏముంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 2 అయితే మనకి sp హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. sp హైబ్రిడైజేషన్లో జామెట్రీ ఏంటి, లీనియర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా మన బెరీలియం క్లోరైడ్ అండ్ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్, 3 బాండ్ పేర్స్, sp2 hybridization. 3 bond pairs అంటే sp2 hybridization. The bonds are arranged as trigonal planar structure. Okay, trigonal planar structure. Okay, example BF3 molecule. And if Z value is 4, the hybridization is sp3 hybridization. sp3 hybridization లో జామెట్రీ ఏంటి, టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ. టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీకి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మీథేన్, NH4, NH3. ఇక్కడ NH3 అనే లోన్ పేరు ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం, మీథేన్ అండ్ NH4. నెక్స్ట్ 5 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్, 5 బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి. హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, sp3d hybridization. The geometry is trigonal bipyramidal geometry. ఇక్కడ A means central atom, B means surrounding atom. Okay, B means surrounding atom. Example PCl5. Next, number of bond pairs is 6. The geometry is octahedral. The hybridization is sp3d2. sp3d2 hybridization. Already we discussed about the structure of PCl5, SF6, ACH4, BF3, BeCl2 in the hybridization. Okay, refer the hybridization for the explanation of this structure. Okay, next geometry of the molecules in which the central atom having the lone pairs along with the bond pairs. Central atom having the lone pairs along with bond pairs. Okay, here we represent the central atom as A and surrounding atoms as B, and next E represents the electron pairs. Okay, ABE2 means A is the central atom, B2 means 2 surrounding atoms, and E means electron pairs 1. Okay, ఈ పక్కన మనం ఎంత నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ pairs అనేవి అంతా ఉన్నట్టుగా అర్థం. ఓకే, హియర్ AB2E means 2 bond pairs, నెక్స్ట్ E means 1 electron pair. ఓకే, టోటల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 అంటే ఏంటి, sp2. ఓకే, sp2 కాబట్టి ఏంటి, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏంటి, షేప్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది. అంటే ఏమొస్తుంది, మనకి లీనియర్ వస్తుంది. ఏ ఇలా ఉండాల్సిన స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి కొంచెం బెండ్ అయిపోయింది. ఓకే, PbCl2 అండ్ SnCl2. నెక్స్ట్ AB3E. ఓకే, 3 bond pairs, 1 lone pair. 3 bond pairs and 1 lone pair. The geometry is tetrahedral. Total overall ga 4, sp3. Overall ga 4, sp3. Okay, general ga manaki enti ammonia తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి, టెట్రాహైడ్రల్ లో మనకి ఏమి ఉండాలి, కొంచెం బాండ్ యాంగిల్ అనేది డీవియేట్ అయింది, తగ్గింది. ఎందుకు, యాక్చువల్గా ఇలా ఫ్రీగా ఉన్న బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బెంట్ అయిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద బాండ్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి, ఇలా లీనియర్ గా ఉండాల్సిన షేప్ అనేది బెంట్ అయింది. ఎందుకు లీనియర్ గా ఉన్న షేప్ అనేది బెంట్ అయింది, బికాస్
the repulsion between the lone pair and bond pair. Okay, repulsion వల్ల ఏం చేసింది, పుల్ చేసింది bond pair ని. In the same way here also pull the electron pairs. Okay, lone pair ఇలా pull చేస్తుంది bonds ని. Okay, నెక్స్ట్ పుష్ చేస్తుంది, సారీ నెట్టేస్తుంది, అన్నిటిని కూడా ఇలా నెట్టేస్తుంది. నెక్స్ట్ AB2E2. ఓకే, AB2E2లో మనకి ఏమొస్తుంది, ఏ బెండ్ షేప్, ఇలా 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అండ్ 2 బాండ్ పేర్స్. ఓకే, ఇక్కడ లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ కనిపిస్తాయి, లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్గా వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ద షేప్ ఈజ్ బెండ్ షేప్, హియర్ షేప్ ఈజ్ బెండ్ షేప్, జామెట్రీ ఈజ్ టెట్రాహైడ్రల్. In the same way AB4E and AB4 bond pairs and 1 lone pairs. For bond pair and 1 lone pair అంటే మనకి షేప్ ఏమొస్తుంది, సీసా షేప్. ఓకే, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ SF4. సల్ఫర్లో మనకి 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్లో 4 బాండ్ విత్ 4 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ 1 electron pair is present. Remaining 1 electron pair is on the along the internuclear axis. ఓకే, మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్, లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్, 2 లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇలా ఉండాల్సిన బాండ్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి ఇటు పుష్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ AB3E2. AB3E2 అంటే ఏంటి, 2 లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 2 లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది, షేప్ అనేది T షేప్ వచ్చింది. ఎందుకు, యాక్చువల్గా మనకి ఎలా ఉండొచ్చు, 5 కదా, 1 2 3 4 అండ్ 5 అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏమైంది, 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 3 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి బాండ్ అని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఓవరాల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, టీ షేప్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ AB5E type molecule. Okay, in that 5 bond pair electrons and 1 lone pair electron, 5 bond pairs and 1 lone pair. Okay, here the structure is, geometry is octahedral. Okay, geometry is octahedral. 5 means sp3d. Here also, here 6 kabatti sp3d2. octahedral మనకి స్క్వేర్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ AB4E టైప్. AB4 అంటే 4 బాండ్ పేర్స్ అండ్ 1 లోన్ పేర్. 4 బాండ్ పేర్స్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ SO2 తీసుకున్నాం. సల్ఫర్లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ కెన్ ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్ విత్ సల్ఫర్ అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి, డ్యూ టు ద రిపల్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్, the shape is bent shape. In the same way AB3E type, 3 bond pairs and 1 lone pair, ammonia already discussed chesam, water kuda discuss chesam. Next AB4E type, 4 bond pairs and 1 lone pair. We will represent 2 types of diagram, 2 types of geometrical arrangement. One is here in the first form, that is SF4. Okay, what is SF4? SF4 లో మనకు ఒక లోన్ పేర్ ఉంది. లోన్ పేర్ ని మనం 2 ప్లేసెస్ లో, అకార్డింగ్ టు ద లూయిస్ సింబల్స్, లూయిస్ స్ట్రక్చర్స్, we represent the bond pairs and lone pairs anyway, but most stable structure we have to select. Okay, most stable structure we have to select. In the first one, in this lone pair is present on the axial position. Lone pair is present on the axial position. అంటే ఏంటి, మన కింద ప్లేన్ లో ఇక్కడ ఒక పేపర్ తీసుకుందాం. ఇలా ప్లేన్ కి, పేపర్ కి పైన కింద మనకి యాక్సియల్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనేది ఉంది. యాక్సియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పేపర్ కి మనకి 3 ప్లేన్స్ లో ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి రిపల్షన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి రిపల్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి రిపల్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, 3 లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్, ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అనేది కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్. Okay, in the equatorial position electron pair is present. Here only 2 types of repulsions, lone pair bond pair, 2 lone pair bond pair repulsions here. Here in the axial position 3 lone pair bond pair repulsions here. Comparing with the A, we have the less repulsions in between the electron pairs. That's why B is the most stable structure. Okay, B is the most stable structure. In the same way, another one is
ClF3 CF3 తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటి ఒక ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ 5 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉండాలి కదా. ఆ 5 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ లో ఏమయ్యాయి 3 బాండ్ పేర్స్ అంటున్నారు, 2 లోన్ పేర్స్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ద ఈక్వటోరియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ లో మనకి ఎన్ని రిపల్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి 3 రిపల్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈక్వటోరియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ రిపల్షన్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి when compared with the axial electron pairs. Axial electron pairs show more repulsions when compared with the equatorial electron pairs. Okay, axial electron pair repulsion, axial repulsion is greater when compared with the equatorial. Okay, equatorial అంటే ఏంటి ప్లెయిన్ గా ఉండటం అంటే ఏంటి ఇట్లా x యాక్సిస్ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నవి ఈక్వటోరియల్. ఓకే, యాక్సియల్ అంటే ఏంటి ఇలా నిలువుగా ఉన్నవి యాక్సియల్ గా ఉన్నాయంట. ఓకే, ఈ రిపల్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి when compared with the this type. Okay, in this the first one is more stable, A form is more stable when compared with the remaining 2. Okay, this is the VSEPR theory. Okay.